With the breakup of the Soviet Union some 30 years ago, Jewish communities in the sovereign states that were once members of the USSR emerged and had the chance to develop. What is the state of Jewish identity in these communities today, and where are they heading? And now I'm pleased to introduce you to our next speaker, Professor Simcha Goldin. Professor Goldin is the director of the Goldstein-Gur and Diaspora Research Center in Tel Aviv University. Hello, Professor Goldin. Tell us about your research center and the research. Okay. As the director of the Goldstein-Gur and Diaspora Research Center of Tel Aviv University, I am honored to take part in this important conference. The Goldstein-Gur and Diaspora Research Center is dedicated to research on the history and the heritage of the Jewish people and its culture throughout the diaspora in all areas. The center is part of the Lester and Salin Entin Faculty of Humanities at the Tel Aviv University. The main objectives of the Diaspora Research Center are to prepare and coordinate research tools for studying the history and the culture of the Jewish people in the diaspora, to initiate and encourage research projects in diaspora studies, and to assist in their implementation, and of course to publish the center's research projects. The center's projects focused on research on specific communities, countries and topics within the border of examining of the field of Jewish history and Jewish studies as a whole. They included projects based on geographical regions throughout the entire globe, such as the Jews of Belarus or the Jews in Islamic countries, as well as thematic projects like the Jewish neighborhood or Jewish soldiers in the World War II. The center seeks to provide a platform for innovative research that addressed cross-cutting issues, which allows us to examine, document, and better understand the Jewish culture and history. I'm very pleased to be able to announce the creation of a new project at the center, the Ukrainian Jewry Research Initiative. This has been made possible by the generous support of the Jewish Confederation of Ukraine and the Euro-Asian Jewish Congress. I wish to particularly thank Dr. Chaim Ben Yaakov, Ina Yofe, and Mr. Boris Lushkin for the assistance and dedication to the establishment of this project. The purpose of the Ukraine Jewry Research Initiative to study the history and the culture of the Jews in the Ukrainian lands from ancient times to the present, throughout the innovative lens of distinction the Ukrainian Jewish community as a subject of study in its own right, rather than a substantive part of the monolith, the Soviet Jewry. That is not to say that the history of the community will be studied in a vacuum. On the contrary, the initiative will ground its research in the context of the broader historical development of both Ukraine and the USSR and Russia, as knowledge of the environment and background is an indispensable element of the Jewish studies. The relations between the Jewish community and the non-Jewish society in which it's lived will also be considered. The initiative will seek to build scholarly collaboration in Israel and abroad in order to encourage the academic research on the Ukrainian Jewish community that will enrich the field of study. The story of the Jewish Ukraine is extremely rich and worthy to dedicate research. Before the revolution, Ukraine was one of the main centers of Judaism, Jewish life, and culture in the Eastern Europe. The term Russian Jewry was used with regard to the Jews of the Khazaric Empire, but very often it was Ukrainian Jewry to which it referred. Almost all of the major movements in the Jewish history of Jewish Eastern Europe took place in Ukraine. This is true for the Haskalah and Hasidism,
Jewish socialism and Zionism, migration and the traditionalism, and etc. At the same time, relatively few studies have been devoted especially to the history of these communities and the special characteristic of the Ukraine context which made these communities so productive and dynamic. During different historical periods, the Jews of Ukraine lived within the Kievian Rus, Galicia, Wolonia Principality, Grand Duchy of Lithuania, and the Russian Empire and the USSR. They experienced the Bolshevik state, anti-Semitism, and the Nazi genocide. In contrast to earlier attitudes that express of Ukrainian Jews were essentially identical with Jews in other regions of Russian and Soviet authority, the Center's project seeks to recognize the importance of studying the uniqueness of the Ukrainian Jewish community and its rich history. We are deeply honored to have this chance to work together to promote outstanding scholarship that will shed new light on the rich history of the Ukrainian Jews community and serve as a testament to that community's experience, impact, and narratives, past, present, and future. Professor Goldin, thank you very much. It was really interesting. Thank you. Генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса доктор Хайм Бен Яков. Доктор Бен Яков возглавлял представительство еврейского агентства в Москве и странах Балтии, а также являлся советником по вопросам образования еврейского агентства в Израиле. Доктор Бен Яков, здравствуйте. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, участники Киевского еврейского форума. Мы с особым чувством принимаем в нем участие, потому что сотрудничаем с друзьями и настоящими коллегами. На протяжении уже второго года организовываем вместе с господином Ложкиным, вице-президентом Евроазиатского конгресса и главой Конфедерации еврейских общин Украины. Это важное международное событие. Уважаемые друзья, я рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему форуму, также тех, кто был с нами в прошлом году. В этом году пандемия коронавируса поставила нас всех и прежде всего международные еврейские организации перед серьезными вызовами. И нам как никогда нужны серьезные, вдумчивые, глубокие решения. И созданный в нашем Евроазиатском конгрессе институт как раз и занимается этими вопросами, чтобы предоставить лидерам международных еврейских организаций настоящие решения, а также анализ сложившихся ситуаций в еврейском мире. И среди наиболее важных наших выводов я хотел бы сегодня подчеркнуть следующее. Еврейские общины являются основным инструментом сохранения и развития еврейской жизни в постсоветских странах. И Евроазиатский еврейский конгресс намерен в дальнейшем поддерживать и развивать еврейскую жизнь в нашем регионе, защищать права и законные интересы еврейских общественных организаций перед государственными органами и международными организациями. На основании анализа собранных данных мы рекомендуем еврейским лидерам и общинам региона обратить особое внимание на развитие интернет-деятельности и целевых программ для молодежи и людей среднего возраста, которые на сегодняшний день, к сожалению, практически выпали из фокуса деятельности еврейских организаций. Мы хотим обратить внимание на важность еврейского образования для формирования еврейской идентичности и привлечения неохваченных, но заинтересованных в общинной жизни евреев и членов их семей, включая граждан Израиля, проживающих за пределами государства Израиль. Мы еще раз хотим отметить и подчеркнуть, что все мы в ответе за судьбу еврейской жизни в евроазиатском регионе. И только вместе мы сможем определить позитивным образом наше будущее.
с Божьей помощью мы обязательно добьемся успеха. Спасибо вам, доктор Бен Яков. И сейчас я хочу вам представить главу Академического совета Института евроазиатских еврейских исследований, преподавателя политических наук и социологии современных еврейских общин университетов Ариэль и Бар-Илан, профессора Зеева Ханина. Профессор, здравствуйте. Здравствуйте, Элина. Вы недавно собственно, написали замечательное исследование. Я бы хотела в нескольких словах услышать о том, собственно говоря, что именно вы обнаружили. Ну, я думаю, что, может быть, перейдем к неким конкретным вопросам. По большому счету, тон задал доктор Хайм Бен Яков, который акцентировал, что именно предполагает делать Конгресс. Давайте теперь посмотрим на основании данных этого исследования, а есть ли для этого ресурсы. Ну, начнем с того, есть ли демографические ресурсы. Да? Мы говорим Евроазиатский еврейский конгресс, а кого же он представляет? Может быть, уже и никого и нет, может быть, люди разъехались, может быть, евроазиатские евреи, будем говорить прямо, 95% из которых составляют русскоязычные евреи, выходцы из бывшего СССР. Может быть, они живут сегодня в Израиле, в США, в Канаде, в Южной Африке, в Новой Зеландии. Вот следующий выпуск научно-публицистического альманаха Института евроазиатских исследований. Там есть интересная статья о русскоязычных евреях Южной Африки. Да? Может быть, в странах исхода никого не осталось. Ну вот мы посмотрели, проанализировали демографические данные, а тогда также данные опросов. Мы видим, что на территории бывшего СССР по-прежнему живут порядка 950 тысяч, не считая стран Балтии, да? Тех, которые отвечают критериям израильского закона о возвращении. Мы будем надеяться, что критерии этого закона не будут изменены в ближайшее время, как говорят теперь в Израиле. Но по большому счету это именно те рамки, которые определяют существование и функционирование еврейских общин. 2/3 этой группы проживает в России, около четверти в Украине и в остальных республиках бывшего СССР остальная часть. Так что в этом смысле демографический потенциал, несомненно, есть. То есть там есть для кого работать, иными словами. Есть кому работать, для кого работать и зачем работать. Да? Второй момент, я бы сказал, кто эти люди? Может быть, мы-то хотим с ними работать, может быть, мы хотим, чтобы они были внутри, а не снаружи, но сами-то они не заинтересованы в этом. Иными словами, есть там евреи? Люди есть. Еврейского происхождения, да? А есть ли там евреи? А считают ли они себя евреями? Считают ли они себя евреями? Это замечательный вопрос. Нам для этого придется ответить на вопрос, а что такое еврейство в наше время? В странах Запада это религия, в Израиле это то, что мы называем израильская гражданская национальная идентичность плюс религия. В странах бывшего СССР это всегда было этнос, то есть это было происхождение. Генетическое происхождение от родителей евреев, это историческая память, это культура, это осознание себя евреем. Ну и надо сказать, что исследование, которое было проведено и результаты которого проанализированы в упомянутой вами работе, они показывают, что на самом деле еврейская традиционная восточноевропейская, евроазиатская еврейская идентичность никуда не делась. В религиозном смысле люди в намного меньшей степени себя идентифицируют с той или иной религией. По нашим данным, хотя эта доля растет, но она не превышает 20%, 20-22%. Но с народом идентифицирует себя подавляющее большинство, в том числе и второе, и третье поколение смешанных семей. А также, сюрприз-сюрприз, супруги всех этих трех категорий, не имеющих еврейских корней. Понятно, и тут я возвращаюсь к тому, что сказал доктор Бен Яков, фактором этой идентификации является, может быть, даже не всегда происхождение, сколько участие в общинной деятельности. Поэтому община на сегодняшний день является фактором не только представительства, но и структурирования еврейского сообщества стран бывшего СССР. А что с образованием? С еврейским образованием и хорошо, и плохо. Да? С одной стороны, на территории бывшего СССР есть так сказать, полный цикл всех моделей еврейского образования, да, от детских садов до университетов. Есть значительное число еврейских школ, не так много, как было на пике еврейской, так сказать, деятельности, да, в начале 2000-х годов. Еврейского возрождения, ренессанса. Да? Хотя во многом этот ренессанс был строительством от нуля. Фактически от начала создавались некоторые институты и системы, в том числе и системы образования. Это верно. Как говорят, мы не заполняли белые пятна, да? Мы находили какие-то остатки островков, и вокруг этих островков выстраивали что-то, что может быть похоже, да, новую модель. Но в целом я бы предложил, может быть, вниманию тем участников форума
например, идею того, кому же, собственно говоря, так сказать, причисляют себя евроазиатские евреи, евреи бывшего СССР. Интересно, что, собственно, евреями, как это когда считалось в советские времена, вот евреи все, на сегодняшний день это только 5-я часть, а доминирующей идентичностью является так называемая локальная идентичность. Что это значит? Это означает, что вместо советских евреев появились российские евреи, украинские евреи, белорусские, молдовские, русскоязычные евреи. Или даже Израиля, евреи Казахстана. Евреи Казахстана, русскоязычные евреи Израиля, американская еврейская, русскоязычная община, канадская и так далее. И центром этого сообщества является уже не Москва, со всем высоким уважением к этому. Что является Иерусалим. Иерусалим. То есть в идентификации этого сообщества все-таки центральную роль играет государство Израиль. Но вот о будущем, это важнейший вопрос, который вы задаете, тут надо посмотреть, хотят ли, чтобы их дети были евреями, и хотят ли они, так сказать, чтобы их дети получили еврейское образование. А хотят ли они приехать в Иерусалим? Я бы сказал так. Ответ на вопрос, хотят ли они приехать в Иерусалим, зависит от того, хотят ли они, чтобы их дети остались евреями. Да? В этом смысле мы можем говорить о том, что для порядка 60% ответ положительный. При этом лица смешанного еврейского происхождения, они задают вопросы, это мы видим в рамках исследований, а что это значит оставаться евреями? Да? Ну, посмотрите, скажем, на религиозный контекст. Мы видим, что чуть более 20% назвали себя религиозными. При этом далеко не все назвали себя религиозным в том смысле, как мы думаем. Да? А что тогда есть религия? А религия есть так. У нас, например, там, из этих 20% 12 сказали, что они иудеи, а 8% что они христиане или другие религии. Когда мы стали разбираться, оказалось, что важнее спросить не религиозный ли ты человек, а какую религию ты считаешь своей. И тут в этом смысле постсоветское еврейство ничем не отличается от, например, от евреев Соединенных Штатов или Канады. Да? То есть может быть еврей-христианин? В постсоветском пространстве может быть, но самое интересное, это было и в советские времена, но самое интересное во всей этой истории, что он-то даже и не христианин. Он просто себя идентифицирует с русской христианской православной культурой. Так же, как многие евреи США идентифицируют себя с протестантской культурой, системой ценностей и так далее. То есть мы говорим о разных ценностных моделях, в которых религия играет роль некоего культурного фона, а этничность – это по-прежнему доминирующий фактор. А те люди, которые говорят, что они евреи, иудеи, речь идет о традициях или речь идет о религии? Для тех людей, которые назвали себя религиозными, иудаизм – это религия. Для тех, которые сомневаются, которые назвали себя нерелигиозными, это прежде всего культура, а для тех, которые сомневаются в своей религиозности, это и то, и другое. То есть люди, в принципе, не очень определены в плане религиозной идентичности? Это верно, по той простой причине, что на постсоветском пространстве, так же, как это было в советские времена, религия играла роль актуализированного в повседневной жизни, но позитивного фактора. Поэтому, скажем, вот Хайм был долгие годы был посланником и религиозных организаций, да, он, наверное, лучше, чем многие другие, поймут, что такое ортодокс, не соблюдающий заповеди. То есть это как бы в синагоге, в общинные структуры, в религиозные общины приходят люди, которые в повседневной жизни ничего не соблюдают. Но для них это клуб. Да? И уж если они выбирают, то для них это они предпочитают, так сказать, ортодоксальный клуб, чтобы было по полной программе. Это не значит, что для других деноминаций иудаизма там нет места. Это чрезвычайно действительно важная история. Например, московский или киевский еврей часто приходит в синагогу, потому что его дедушки там был когда-то стул, или его дедушка когда-то там принимал участие в двадцатке, например. То есть таком это термине, больше... который сегодня многие позабыли. То есть это больше традиции и меньше религиозности или процент религиозности. Я правильно понимаю? Безусловно, вот наша терминология академическая или квазиакадемическая, она не всегда отражает ощущение человека, живущего нормальной повседневной жизнью. Он себя затрудняется внести в точную графу. Вот для этого мы проводим исследования, для того, чтобы понять, какие же компоненты формируют идентичность конкретного еврея. Она, кстати, вот что любопытно, мы обратили внимание, несколько различается между большими и малыми городами. О, да. Кстати, в ближайшем
следующем выпуске «Альманаха» у нас будет статья о столичных евреях. Они различаются не только между столичными и провинциальными, но и между столицами. Например, существует фундаментальная разница между москвичами и питерцами. Питерские евреи, на них влияет ситуация Санкт-Петербурга как национальной столицы России. Москва – это имперский, транснациональный, такой вот глобальный более космополитический центр. В этом смысле Питер, например, питерские евреи очень похожи на минских и киевских. Да? Я думаю, что это интересный феномен, который нуждается в исследовании. Но вы задали вопрос, который требует ответа. А что, есть ли будущее? Например, вопрос о том, не только хотят ли они, чтобы они были евреями. По большому счету, да. А, например, отношение к смешанным бракам. Только 10% нам сказали, что негативное. Треть нам сообщили, что отношение к смешанным бракам позитивное. И около половины, что по большому счету они хотели бы, чтобы браки были гомогенными внутри еврейского коллектива, но по большому счету на практике это уже не столь актуально. Значит, де-факто мы можем принимать, так сказать, любые декларации, да, но это наш, то, что называется focus group, это наша целевая группа, с которой нам придется работать, это будут люди смешанного происхождения. И если мы хотим, чтобы они были внутри еврейского коллектива, а не снаружи, нам это нужно иметь в виду. И, по крайней мере, думать, как относиться к этому в практическом смысле. У меня еще один вопрос. А как, собственно, все они относятся к Израилю? То есть, что такое репатриация, что такое Израиль, кроме того, что это какой-то большой культурный центр и все, как говорится, глаза в сторону Иерусалима? Говоря о двух моделях еврейской идентичности, религиозная и этническая, мы не должны забывать и третий важный момент. Это то, что называется сионизм диаспоры. Это идентификация себя с государством Израиль как наиболее важным центром еврейского бытия. Я думаю, что в этом смысле евреи постсоветского пространства и Евразии в целом, Евразии и Балтии, назовем ее, да, а также транснациональная русско-еврейская диаспора, которая существует, и ее в существовании верит подавляющее большинство наших респондентов, а у нас опрос был чрезвычайно масштабный. Так вот, именно, как я уже говорил, центром они видят именно Иерусалим, и именно с уходом традиционной еврейской культуры ее место занимает не вакуум, занимает все-таки израильская культура. На постсоветском пространстве место еврейской литературы часто занимают переводы с иврита. Да? Еврейский театр – это израильский театр, еврейское кино – это израильское кино, и не только. Да и язык, собственно, это иврит. Который преподается, это все-таки иврит, а не идиш, к сожалению, который не к сожалению, что преподается, а к сожалению, что идиш уходит. Но его место занимает все-таки иврит или иногда ивритизированный русский язык, на котором общаются в еврейских общинах. И это вот то обстоятельство, которое, я думаю, является в том числе и результатом того, что 3/4 алии последних 30 лет, они из постсоветского пространства. Как мы говорим, это, наверное, хороший момент, так сказать, закончить анализ исследования, это то, что еврейский мир держится на 3 столпах. Это Израиль, это диаспора и то, что их объединяет, алия. Так вот, Израиль, 3/4 израильтян говорят на иврите, 3/4 еврейской диаспоры говорят по-английски, 3/4 алии говорит по-русски. И это вот только подчеркивает важность той деятельности и аналитической, и практической, которой занимается Еврейская Федерация. Ну, наверное, последние несколько слов от вас, профессор Хани, от вас, доктор Бен Яков. И, собственно, что мы хотим сказать форуму, сидя вот здесь и находясь в Израиле? Ну, я бы сказал, что время, когда Израиль противопоставлял себя диаспоре, когда эти два подхода были взаимоисключающими, оно ушло. Это две стороны одного и того же феномена еврейского мира, внутри его евразиатского мира, внутри его русско-еврейского мира. И интеракция между ними намного, как можно более глубокая, она является суперактуальной. Ваше слово. Диаспора и Израиль – это, безусловно, взаимосообщающиеся сосуды. Я бы даже сказал и уточнил, что это взаимообогащающие две составляющие нашей жизни. И, может быть, традиционно стоит обратить внимание, что мы сейчас ведем наш круглый стол из Герцлии, из государства Израиль, а форум или штаб-квартира форума находится в Киеве. Лидер Евразиатского еврейского конгресса живет в Израиле, работает во многих странах Евразиатского региона. И, собственно, это символично. И то, что мы вместе организовываем это большое, важное и нужное мероприятие. Надеюсь, что и в будущем году мы продолжим, дорогой Борис, господин Ложкин,
эту замечательную традицию, которую вы основали в прошлом году, и Киевский еврейский форум продолжит свое существование. Доктор Бен Яков, профессор Заев Ханин, большое спасибо за эту очень интересную беседу. Спасибо и вам, До Елена. свидания. Спасибо, Елена.